दा हाकम जिहदे नाल भराओ साडा वाह पिया वा, इस दे नाल जिहड़ा साडी लड़ाई आ साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे टाइम तो ही शुरू हुई सी। ये दुनिया दा सब तो शातर दुश्मन जिहड़ा समय समय ते अपनियां करवटां बदलदा वा, कदी सामने रूप दे विच लड़ाई नहीं लड़दा, जिथे ये सानू तरीकियां दे नाल अफसा के एलिमीनेशन करदे आ, उथे सानू प्यार दे नाल असिमिलेशन भी करदे आ, उथे साडे नाल लालच दे नाल साडी लीडरशिप नूं भी खरीददे आ। आउण वाला समा जिहड़ा वा ओ जिथे खालसा राज की प्राप्ति दे सानू नेड़े भी लिजाण दिया वा, उथे खतरियां नूं भी सानू महसूस करना चाहिए। जदों जदों असी एक्शन करते हैं उदों उदों जालम साडे ते रिएक्शन करदा, ते एक्शन सानू करते रहना चाहिए। शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दे शहीदी दिहाड़े दे संबंध अते 1984 दे घल्लूघारे जिहदे विच हज़ारां सिखां ने शहीद बाबा संत जरनैल सिंह जी पिंडरां वालियां दी अगवाई दे विच उन्हां जालमां नूं चने चबाउंदे होए शहीदियां प्राप्त कीतियां। उन्हां दी याद विच जुड़ बैठे गुरु प्यारे खालसा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला तुसीं बहुत सियाणे बुद्धिजीवी बुलारियां दे विचार सुने आ। मैं एक सधारण जिहा सिख होण दे नाते ना तां किसी सियासी पार्टी दा लीडर आ, ना बुद्धिजीवी आ, जिन्नी क मेरी माता उहदे नाल तुहाडे नाल कुछ गल्लां साझीआं करन आया। पहलों तो मैं इस प्रोग्राम के प्रबंधकों का बहुत धन्यवाद करदा जिन्हां ने आप सारिਆਂ ਦੇ सन्मुख होने का मौका दिता ते इस सैन फ्रांसिस्को की धरती के उत्ते आके मैनू अज बहुत सारिया उन्हां शख्सियतां दे नाल मिलण दा मौका दिता जिहड़ियां पिछले लंबे समय तो इस संघर्ष दे विच किसी ना किसी रूप दे विच विचरदियां आईयां ते ओह बहुत सारे वीर भी अज इत्थे मिले जिन्हां ने उस संघर्ष नूं पंजाब दी धरती दे उत्ते अपने पिंडियां दे उत्ते हंडाया। जद नगर कीर्तन दे विच तुरिया आ रिहा सां ते मन दे विच एक विचार आउंदा सी कि जदों महाराजा रणजीत सिंह दे राज जाण तो बाद सिखां दी गिनती एक समय 18 लाख ते आ गई सी, तां उस समय दे विचारवान सिखां ने एक ये होका दिता सी सिख कौम नूं ये सोच के कि किते सिख वाकया ही असिमिलेट ना हो जाना ते एक प्रोग्राम दिता सी कि जिथे जिथे सिखां तो खिलरिया जांदा उत्थे खिलर जो एक थां दे इकट्ठे ना हो। ते अज उसे ही होके दे तहत तुसीं दुनिया दे विच आके सारे दुनिया दे कंट्रियां दे विच वस के उन्हां जालम हाकमां दे लई एक चुनौती खड़ी कर दित्ती आ कि सिख नूं एलिमिनेट ते असिमिलेट करना उन्हां दे लई औखा होया पिया वा। जिथों तक आपां मौजूदा समय की गल करते हैं जां उन्हां शहीदां की गल करते हैं तां असीं जदों सिख इतिहास वल्ले झाती मारदे हां तां दुनिया दे विच एक इहो जे धर्म दे विच पैदा होण दा सानू माण पैदा होया वा कि जिस धर्म दे रहबरां ने 10 जोतां दी रूप दे विच 236 साल साडे विच विचर के सानू उस धुर की बाणी दे सिद्धांत दा संकल्प जिहड़ा वा ओह आप इस धरती दे विचर के सानू दस्सिया। जिहड़े रावां ते सानू उन्हां ने तोरना सी
उस पीड़ा नूं उन्हां ने आप अपने उत्ते सह के सानू दस्सिया। जिथे अज असीं शहर श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत की गल करते हैं तां जदों मौजूदा समय दीयां शहादतां की गल करते हैं तां ओह पहली शहादत सी दुनिया दे विच जिन्ने शहादत का असली मीनिंग दुनिया नूं दस्सिया सी। जिन्ने तत्तियां तवियां दे उत्ते बह के सबर नाल सानू जुल्म नूं झल्लना दस्सिया सी ते जिन्ने उबलदियां देगां दे विच उबल के सानू शांत रहना भी दस्सिया सी। सो ये सारियां चीजां सानू गुड़ती दे विचों मिलियां। समय समय दे उत्ते जालमां ने भावें किन्ने जुल्म ढाए आ, जदों जदों तक असीं उस धुर की बाणी दे सिद्धांत दे नाल जुड़े रहे हां, असीं दून सवाए हो के उठदे रहे हां ते अज भी उही धुर दी बाणी सानू इह सारी दुनिया दे विच उन्हां हाकमां नूं चैलेंज करन दे लई प्रेरदी आ ते ओह चैलेंज जारी आ। बाकी मेरा जो इस संघर्ष दे बारे जो इहदे नाल नाल तुरदियां मेरा आप दा तजर्बा कुछ गल्लां ये भी आपां दे नाल साझियां करना चाहांगे, क्योंकि जदों मौजूदा समय दे हाकमां दे नाल साडा वाह पिया गुलामी असीं तीन वक्खो वखरे हाकमां दे नाल जिहड़ा वा ओह गुलामी दी लड़ाई लड़ी आ। जदों पहलियां समयां दे विच मुगल हकूमतां दे नाल जिहड़ी साडी लड़ाई सीगी ओह फिजिकल लड़ाई सी, ओह सिद्धी लड़ाई सीगी। ओह धार्मिक तौर दे उत्ते सानू नफरत नहीं सी करदे, जुल्म करदे सी, जुल्म दे विरुद्ध असीं लड़दे सां ते उस लड़ाई दा असीं उन्हां दे नाल उसे तरीके दे नाल टकरा कीता। उस तो बाद अंग्रेज हाकमां दे नाल साडा वाह पिया वा। उन्हां ने एक वखरा तरीका साडे नाल शुरू कीता सी आउंदियां ते एलिमिनेशन दी बजाए जिहड़ा वा ओह असिमिलेशन इन्हां नूं अपने विच रला के खत्म कीता जावे, जिहदे विच कुछ समय दे लई कामयाब भी होए सी, पर उस समय दे साडे सिख विद्वानां ने उस सिचुएशन दे विचों भी सानू कढिया सी। पर अज दा हाकम जिहदे नाल भराओ साडा वाह पिया वा, इस दे नाल जिहड़ा साडी लड़ाई आ साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे टाइम तो ही शुरू हुई सी। ये दुनिया दा सब तो शातर दुश्मन जिहड़ा समय समय ते अपनियां करवटां बदलदा वा, कदी सामने रूप दे विच लड़ाई नहीं लड़दा, इहदे नाल सानू लड़ाई लड़न दे जिहड़े आ तरीके ओह हमेशा इन्हां दे तौर ते अपनाउणे पैणे आ। क्योंकि जदों तो असीं वेखण रहे हां, अज 1984 की गल करदे हां जां 1978 की गल करदे हां, 1978 तो पहलों इन्हां हाकमां दे नाल लड़ाई लड़न दा साडे कोल तजर्बा बहुत घट सीगा, पर 1978 तो लैके अज तक जिहड़े जिहड़े तरीकिਆਂ दे नाल साडे नाल लड़दे आया ओह इतिहास साडे कोल सारा वा। उस इतिहास दे आधारित असीं भी इन्हां नूं टक्कर देनी आ, ना कि कल्ले जज्बातां दे आधारित। अज जिथे ये सानू तरीकिਆਂ दे नाल अकसा के एलिमिनेशन करदे आ, उथे सानू प्यार दे नाल असिमिलेशन भी करदे आ, उथे साडे नाल लालच दे नाल साडी लीडरशिप नूं भी खरीददे आ। सो इन्हां सारियां चीजां दे उत्ते भराओ सानू पहरा दे के जिहड़ी ये लड़ाई आ लड़ी जानी आ। बाकी जदों साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुंदी आ तां 6वें जामे दे विच श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की जिहड़ी पहली लड़ाई हुंदी आ अमृतसर की धरती दे उत्ते, लड़ाई भावें ओह बाज तो सी, पर जिहड़ी गल अज असीं करन डए आ साहिब श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने ओह गुरती सानू उदण देती सी जदों उन्हां नूं कहा गया सी भी बाज तो लड़ाई लड़ के बहुत नुकसान होऊगा, बाज वापस कर दिता जावे, लड़ाई टल जाऊगी। तां गुरु साहब ने उदों सानू कहा सी बाज ना देंगे ताज भी लेंगे। जिहड़े ताज की गल असीं अज कर रहे हां ओह साडे ते सवाल हुंदे आ भी सिख धर्म दे विच राज की गल कित्थे कीती गई आ जां गुरुआं ने सानू राज की गल कदों दस्सी आ। तां इह गल उस समय सानू साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने
ਦੱਸਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣਾ ਅਲਾਉਡ ਸੀ, ਨਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਅਲਾਉਡ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਅਲਾਉਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਜਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਬਰਛਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰਾ ਹਾਕਮ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਬਰਛਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਾਕਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾ। ਸੋ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਰਾਜ ਪਾਕ ਦੀ ਅਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉੱਥੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਪੰਥ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੱਟੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀਆਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰਾਵੋ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੂਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਅੱਜ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਸ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਥ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ
अमेरिका दीआं जथेबंदियां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां इत्थे इकट्ठियां होईयां वा इहो ही खालसा पंथ दी इकत्तरता दी निशानी आ। पर एक आपां जरूर कर लिया करिए कि साल दे विच जदों इदां दा कोई वड्डा इकट्ठ करदे आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगले साल दे लई जिहड़ा वा ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੂਗੀ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਚੱਲੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭਰਾਓ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 25,000 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਕਰੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ
ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਕਾਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਲ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।